ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். பெயிண்ட் ஸ்கிரீன் தெரியுது, அப்படிதானே? சரி, இப்போ நான் எப்படி என்எஃப்ஏ வரைகிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் என்எஃப்ஏல ஜஸ்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் ஏ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, that regular expression we are having some operator, right? So that is we are having now a simple regular expression is one symbol, right? So for that symbol, how do you draw that? NFA is just we are drawing that one state and we are having an edge A, and then you have to go for another state, right? So here what you mean by that one, we are in state 0. By input symbol A, we are going to have that state 2, state 1, right? So that is we are having now, this is simple regular expression R. Okay, va? Okay, sir. Now here we are having now regular expression 1. So the another one regular expression 2, right? Regular expression 2 as B, right? For that B, how do you draw the same one as 0? Input symbol, currently the input symbol is A, B, correct? B. Currently input symbol is B, and then you have to go for that final state, right? So this is one. Okay, now here we are having now the in between, then we are having some operators, right? So that is here we are having concatenation operator, that is A dot B. So we call it as actually AB. So this is regular expression 1 and regular expression 2, the concatenation. That concatenation, what you have to do is, this is A, this is B. So you have to concatenate. So what we have to do is, here first A, and then you have to draw another state. Then by B we have to go another state. Then you have to close it, right? So if you are having a concatenation, just we have to concatenate it. Then we have to merge this final state and start state between that one, and we have to go for this one, right? So that is here we are merging these two, correct? Into one state, and then you have to go for concatenation, right? So this is a concatenation. Next we are having now that R operation, right? So that is A or B. Sometimes they may write it as A plus B, right? So that is A or B only. Okay. So this is the R operation. This is R operation. If you are having that R operator, then how do you draw that one, right? So for A, this one. So for A is this one. Then you have to parallelly draw for B. So this is for A, this is for B, and you have to draw parallelly that A and B, and then you have to add two more states on both sides, and you have to connect this one in the forward edge by epsilon. Okay. By epsilon. Here also you have to connect with epsilon. Okay. So this is A or B. Okay. Next one is we are having now A star. We are having one regular expression, then in between we are having now star. Star is 0 or more occurrence. How do you draw that one? So that symbol A, and then we are having star, right? A is one, already we are having A is nothing but this is A. Basic, right? Yes. Then we are having star. For the star, what you have to do is, we have to add two more states on both end, and we have to join that one with forward edge epsilon. And whatever the state, you have to reverse back for one or more. For 0 case, what we have to do is, we have to draw this edge. Okay? Okay. Can you understand now? So that is, we are having now. ஞாபகமா இல்ல, இவ்வளவு இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். இதுக்கு மேலதான் நம்ம வரைய போறோம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு? சரி, ஓகே. இதுல நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டிருக்கு பாரு. இங்க பாரு, என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு பாரு. என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டிருக்கு? நான் ஏற்கனவே சீக்கிரம் சொல்லிட்டு வரேன் பாரு. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இப்ப பாரு, இது சிம்பிள் தான். ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இது ஏ, இது பி. கன்கார்டினேட்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் மெர்ஜ் பண்ண வேண்டியது. சரி, ஆர் ஆபரேஷனா ரெண்டையும் பேரலா வரைய வேண்டியது. இங்கூட ரெண்டு சர்க்கிளை போட வேண்டியது. சர்க்கிளை போட்டு ஃபார்வர்டா கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது. இப்போ வந்து ஸ்டார் ஆயிருந்தா என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிரா தட் ஒன், ரைட்? யூ ஹாவ் டு டிரா தட் ஒன், ரைட்? என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு பாரு. You have to draw that this is A, right? Then we are having now that this is
for A, right? Single A. And then we are having this is a repetition for more occurrence, right? One or more occurrence. The zero occurrence, then we have to connect with and we have to throw. So you think about the port as like a port. Just you have to connect with. This is connect with. Then you have to reverse back and you have to forward. This is mind வச்சுக்க வேண்டியதானே. ஓகே ஓகேவா? அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல வேற ஒண்ணும் வர போறது இல்ல. அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. சரியா? புரியுதா? ஓகே இவ்வளவுதான். இது இப்போ இதுதான் இது வந்து பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு என்ன கொடுத்தாலும் நம்மளால டீகம்போஸ் பண்ண தெரியணும், இதை வரையணும், அவ்வளவுதான். இப்போ A பிளஸ்னு கேட்டா சார், A பிளஸ்னு கேட்டா என்ன பண்ணணும்? நல்லா யோசிச்சு பாரு. எப்சிலான் மட்டும் போயிடும். வர ஒரு நிமிஷம். சரி, இப்போ சரி, அவ்வளவுதான். இதான் ஃபண்டமெண்டல். இந்த ஃபண்டமெண்டல் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ என்ன ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாலும் அதை டீகம்போஸ் பண்ண தெரியணும், அவ்வளவுதான். சரி, A பிளஸ் A பிளஸ் சொல்றேன். ஒரே நிமிஷம். அந்த பென் ப்ராப்பரா எழுத மாட்டேன். ஒரு நிமிஷம். சரி, இப்ப பாரு. A பிளஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் வாட் ஆக்சுவலி we are having now A பிளஸ் 1 or more. இந்த 0 கிடையாது. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இது 1, கரெக்டா? அப்புறம் மோருக்கு வந்து இந்த இது பேக்ல வந்துட வேண்டியது, அவ்வளவுதான். இது மட்டும் தான் A பிளஸ். ஓகே. A பிளஸ் இந்த பிளஸ் வந்து என்னது? ஆக்சுவலா 1 or more occurrence. இந்த பிளஸ் வந்து ரைட்டா? இந்த பிளஸ் வந்து என்னது? ஆர் ஆபரேஷன். சார், இது முன்னாடி 0 வராதா சார்? 0 எப்சிலான் முன்னாடி 0 வராதா? எதுல 0? அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்டா இருக்குமா? எந்த ஸ்டேட்? இப்ப நீ அதுக்கு அப்புறம் போட்டுட்டு நம்பர் போடணும். இங்க பாரு, இதுல போட்டு நம்பர் எப்படி போடுவ? இது 0, இது 1, இது 2. இதே மாதிரி இதுல போட்டுட்டு இது நம்பர் போடுற. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, ரைட்? ஓகே. அதே மாதிரி இங்க வந்து இது திஸ் இஸ் த கேஸ் 0, 1, 2, 3. This is the case 0, 1. Okay. First you have to construct and then we give label to that corresponding number. Right? Okay. இப்போ இதுதான் பேசிக். இவ்வளவுதான் பேசிக். இதுல இருந்து நம்ம இப்போ என்ன கொடுத்தாலும் அதை டெரைவ் பண்ண தெரியணும், அவ்வளவுதான். இப்போ டெரைவ் பண்ண தெரியணும்னா நமக்கு வந்து டீகம்போஸ் பண்ண தெரியணும். எப்படின்னா இப்போ பாரு, இந்த கேஸ் பாரு. இப்போ பாரு, ஓகே. இப்போ பாரு, இதுல வந்து இப்போ ஏஆர்பி ஸ்டார் இப்போ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஏஆர்பி ஸ்டார் ஏபிபி கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏஆர்பி ஸ்டார் இருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து இது தெரியணும். ஏ ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன், பி ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன், அந்த ஏஆர்பி ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன், அந்த ஏஆர்பிக்கு ஸ்டார் ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன், அப்புறம் வந்து கன்கார்டினேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் R4 இஸ் அது கன்கார்டினேஷன், ஒரு கன்கார்டினேஷன். அப்புறம் அடுத்த கன்கார்டினேஷன் பி. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து செப்பரேட் பண்ண தெரியணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது? இந்த ஏஆர்பிக்கு ஒன்று பண்ணணும். அந்த ஏஆர்பிக்கு என்ன இருக்கு? இந்த இருக்கு, சரியா? இது ஏஆர்பி. இப்போ ஸ்டார் போடும்போது என்ன பண்ணணும்? அப்படியே இதை இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும்.
அந்த 0 to 5 இதுக்குள்ள ஃபிட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். புரியுதா? அப்ப முதல் ஏபியை போட்டுறேன். ஏபியை போட்டுட்டு ஏபிக்கு நம்ம எப்படி போடணும்? இது ஏ. ஓகே, திஸ் இஸ் பி. ஓகே, then ARBக்கு you add 2 more edge. This is ARB. Then we have to go for star. So ARB star க்கு என்ன பண்ணணும்? You have to reverse back that empty and we have to add 2 more state on both end. Then you have to connect with the forward and also you have to connect that both extreme by forward empty. This is ARB star. அவ்வளவுதான். சரி, ஓகே சார், புரியுது. அதுக்கப்புறம் இது ஏ ஆட் பண்ணனா இதோட பின்னாடி தொடுத்து போயிட வேண்டியதான். இது ஏ, ரைட்டா? அடுத்து பி, அடுத்து பி, ரைட்டா? போட்டுட்டு இங்க வந்து என்ன பண்ணிடுது? கம்ப்ளீட் பண்ணிட வேண்டியது, அவ்வளவுதான். இது புரியுதா? ஓகே. அந்தந்த இதை ஸ்பிளிட் பண்ண தெரியணும், அவ்வளவுதான். தெரிஞ்சா போட்டுடலாம், அவ்வளவுதான். இப்ப நீ அது இன்னொன்னு வச்சிருந்தல்ல, இன்னொன்னு வச்சிருந்தா அது போடுமா? புரியுதா? இப்ப பாரு, இப்ப நீ ஒன்னு வச்சிருந்திய, எது வச்சிருந்த? ஒரு நிமிஷம். இப்ப நீ வச்சிருந்தது என்னன்னா A star ARB followed by ARB followed by B star, right? இப்ப பாரு, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு கண்ணாக்கு நான் சரி. இப்ப அந்த அளவுக்கு போஸ்டர் சரி. இப்ப பாரு, இதுல வந்து என்ன பண்ண? ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஸ்டார் இல்லையா? ஏ ஸ்டாருக்கு வந்து ஏ ஸ்டார் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஏ முதல் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன். ஏக்கு ஜஸ்ட் யூ டிரா தட் ஏ, கரெக்டா? இது ஏ. அப்புறம் வந்து ரைட், இது ஏ. அப்புறம் வந்து ஏ ஸ்டாருக்கு என்ன பண்ணணும்? இதை ரிவர்ஸ் அடிக்கணும், கரெக்டா? அந்த லாஜிக்கை நம்ம அந்த அல்காரிதம் மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். ரைட்டா? இப்போ இது ஏ ஸ்டாருக்கு, அது ஸ்டாருக்கு இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்? இன்னும் 2 சர்க்கிளை சைடில் போடணும். போட்டு இதை ரெண்டையும் இதை கனெக்ட் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து ஏ ஸ்டார் ஏஆர்பி அண்ட் பி ஸ்டார், கரெக்டா? இப்போ இதுக்கு நம்ம வரைகிறோம். இது ஏ. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டாருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு ரிவர்ஸ் ஒன்று அடிக்கணும், ஓகேவா? அப்புறம் ரெண்டு எட்ஜ் ஆன் போத் எண்ட்ல போடணும், இதை கனெக்ட் பண்ணணும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இங்க இருந்து ஒரு ஃபார்வர்டு வந்து எப்சிலான் கனெக்ட் பண்ணோம். இதுதான் ஏ ஸ்டார், ரைட்டா? இப்போ இந்த ஏஆர்பி இருக்கு. ஏஆர்பிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜென்ரலா ஏஆர்பிக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கூட உழந்து தொலைக்கு.
சரி பாரு இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சரி A star or A or B star, right? பார்த்தீங்கன்னா இது ஏக்கு, this is A, right? இப்போ இது வந்து ரிவர்ஸ் பேக். சரி வேணா இது ஒழுங்கா ட்ரா பண்ண மாட்டேங்குது இந்த பெண்ணு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண, நான் முடிச்சுட்டு வரேன். இல்ல சார் நான் பண்ணி பார்த்தேன் சார், நானே பண்ணி. அதான் இதை நீ போட்டு பாரு சரியா. நான் இந்த ஒண்ணுக்கு எப்படியும் முடிச்சிடறேன். இது என்ன கண்ணப்படான்னு கோடு விழுது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். அது எழுதாமலே விழுந்துகிட்டு இருக்குது கோடு, என்னதுன்னு தெரியல. கையால வரைகிறதுக்கு இல்ல, இது பெண்ணால வரைகிறது தான். அந்த பெண் வந்து நம்ம இப்ப கோடு விழ மாட்டேங்குது, ஆரம்பிச்ச உடனே கண்ணாப்படான்னு கோடு விழுந்துருது. அதான் சார் நீங்க ஹேண்டாலே வரைஞ்சிருங்க அப்படியே. உங்க ஃபிங்கர் வச்சு வரைஞ்சிருங்க சார். ஃபிங்கர் எழுத மாட்டேங்க. ஹீட்டா இருந்தது, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. சார் அந்த அல்காரிதம் படிங்க சார், NFA to DFA சொல்லுங்க. இல்லைங்க இப்ப இல்ல எதுவுமே இல்லைங்க. சரி சரி நீ ட்ரை பண்ணி பாரு. என்ன நான் பண்ணி பார்த்தேன் சார், ஓகே சார். அல்காரிதம் ஃபார் NFA to DFA படிக்கணுமா சார்?